into the top 10, and to bridge this gap we need the additional revenue. Pardon me, can you just repeat this part again and please make the mic as close as possible so I can hear. Okay, sorry, can you repeat this part again? Yeah, saying the final point is presently Al-Ahly are number 31 in the World Football Club rankings, and through this additional revenue that's going to be generated by the new stadium, we propose to move Al-Ahly up into the top 10. حاليا النادي الاهلي رقم 31 ومن خلال الايرادات اللي هتتحقق دي مع رفع مستوى الفريق الاول لكره القدم اكتر ده هيسمح لنا ان شاء الله او التارجت انه الهدف انه النادي الاهلي يبقى من افضل 10 انديه على العالم. So very briefly, some of the history of Mott MacDonald. We've been a partner and a collaborator working in Egypt with you since the late 1800s. الحقيقه يعني شركه موت ماكدونالد مش اول مره تشتغل في مصر، ده يمكن تاريخ عمل الشركه وتعاونها في عدد من المشروعات زي ما حضراتكم شايفين واللي بدات من 1898. In fact, the founders of the company that I work in, these were their very first projects, and they hold a special place in our hearts. مؤسسين الشركه كانت يعني ده اول مشروع اشتغلوا فيه خزان اسوان زي ما حضراتكم شايفين، واتت يعني بقيه المشروعات تباعا وصولا الى 2017. What we would really like to do is to add another huge milestone to the end of that list, being the new stadium for this amazing football club. والهدف دلوقتي للشركه ان هي تحقق انجاز جديد وتعمل انجاز جديد يبقى يعني مبهر للناس كلها، وده موجود في صوره الاستاد ان شاء الله اللي هيتم انشاؤه للنادي الاهلي. But focusing briefly on a few of the sports and stadium projects that we've delivered. Wembley National Stadium is one of the largest stadiums ever built, and certainly the most iconic, but it's also one of the most successful financially. طيب دي يعني هو دلوقتي يتم عرض بعض من النماذج اللي اشتغلت عليها شركه موت ماكدونالد حول العالم. ده استاد ويمبلي اللي حضراتكم شايفين واحد من اكبر الاستادات اللي موجوده في العالم، والفكره مش بس في كبر حجمه بقدر ما انه بيحقق ايرادات قويه جدا للنادي بتفيد طبعا النادي بيه. And Mott MacDonald were project managers, cost consultants and full engineers across the delivery of this stadium. Just repeat that again. I have to stand right next to this speaker. Not much. Okay. Carry on. We were project managers, cost consultants and engineers for this stadium. طيب يعني هم كانوا المسؤولين عن الانشاء وكانوا عنصر استشاري او جهه استشاريه في تنفيذ هذا المشروع هذا الاستاد. Down in South Africa for the 2010 FIFA World Cup, we were the engineers that delivered the jewel in the crown of the stadiums, plus 3 other stadiums in that campaign. في كأس العالم 2010 شركة موت ماكدونالد أسست أو كان ليها كانوا المهندسين نفذوا 4 استادات وده واحد منهم. Here's an old stadium, but still a good one, Twickenham. Twickenham was built over a series of different grandstands over a period of 30 years, and we've worked continuously with the RFU to deliver this stadium. ده أحد المشروعات، ده استاد قديم جدا استاد تويكنهام، يعني كان بيتم إنشاؤه وتجديده على مدار 30 سنة، وكانت موت ماكدونالد دايما موجودة في إنها ترفع كفاءة هذا الاستاد. Now I'd like to hand over to my colleague Alan. Alan's from an amazing company of architects called HKS, which are based in the US but with a global presence. Thank you very much, James. HKS is one of the largest architects practices in the world. Just put the mic closer, Mr. Alan. Okay, thank you. Sorry. HKS is one of the largest architects practices in the world, working across many sectors. We have a particular strength within the sports and entertainment sector. And we're very privileged to be here today to present these images to you. Can you give me a second to translate? Okay. بيتعبوا قوي بتوع الترجمة الفورية دول بصراحة. شركة HKS واحدة من أكبر الشركات اللي في العالم اللي اشتغلت في استادات كتير جدا، وسعداء كما أشار يعني مستر ألن إن هم سعداء جدا إن هم موجودين هنا في مصر وإن هم هيبقوا أحد العناصر الرئيسية في تنفيذ الاستاد الخاص بالنادي الأهلي. Thank you.
Could I have the next slide, please, James? This is an image. This is the US Bank Stadium for the Minnesota Vikings in Minneapolis. It's a 66,000 capacity stadium. We refer to it as a stadium, but really it should be referred to as an entertainment destination. It's one of a number of significant projects in our portfolio that demonstrates the ability to exploit stadia buildings in order that we can maximize through multiple uses and entertainment offers as much revenue as possible. Alan, that's too long. Give me a second. شركة HKS دايما معنية بوسائل الترفيه وإنشاء منشآت ترفيهية للمواطنين حول العالم. ده واحد من الاستادات اللي هم نفذوه استاد US بانك الموجود في مينيابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيسع لحوالي 66,000 من الجمهور، وهم بيعتبروا ده يعني أحد الاستادات اللي هم بيفتخروا بيها جدا من المشاريع اللي اشتغلوا عليها. Of course, we work beyond the boundaries of the US, across Europe, the Far East, and this is one of our latest stadia, which we've developed in Perth, Australia, with partners Cox Architecture. This is 60,000 capacity stadium for Australian football. مش بس شركة HKS مش بس اشتغلت في الولايات المتحدة الأمريكية، إنما نفذت مشروعات كمان في أوروبا وفي آسيا، وده أحد الاستادات اللي تم إنشاؤه في أستراليا، استاد أوبتس، واللي بيسع ل 60,000 متفرج. And of course, the stadium that basically started the whole journey, the opportunity that we had with a very enlightened client to explore all the opportunities in the development of a new stadium. This AT&T Stadium in Dallas, USA. الانطلاقة للشركة في الأساس كانت من خلال هذا الاستاد في ولاية دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، استاد AT&T اللي نفذته الشركة. As you can see, the atmosphere within the stadium is incredibly dynamic. It's wonderful. Well, this is NFL, this is American football. Well, this is a stadium that has multiple uses, something that we would promote in working with the Al Ali family, so that all opportunities are exploited to use all event possibilities within this new stadium. الاستاد ده من الاستادات اللي هم يعني سعداء جدا بتنفيذه، لانه زي ما حضراتكم شفتوا هو يمكن الامريكان فوتبول او الكره الامريكيه، انما الاستاد لما يتم تنفيذه لذلك فقط بيتم عليه ايضا عدد اخر من النشاطات، ويعني دايناميك، يعني الحركه فيه سلسه جدا للتغيير من نشاط الى اخر. As you can see from the graph, the effects of a new stadium, one that's carefully designed and properly considered, has a significant effect on the value of a club. زي الجراف اللي حضرتك او الرسم البياني اللي حضراتكم شايفينه ده هو فكره انشاء الاستادات الجديده الى اي مدى بتبقى بتساهم في تنميه الموارد الخاصه بالانديه. You can see from the graph that there's a significant step change in the value of the club during the stadium's construction and completion. وزي ما حضراتكم شايفين كمان من خلال الرسم البياني ده انه وجود استادات على مستوى عالمي بيعلي دايما من قيمه الانديه، وده برضو اللي واضح جدا في هذا الرسم البياني. And attributed by Forbes International as the most commercially successful stadium in the planet, propelling the Dallas Cowboys team to the most financially successful club in the world. We would welcome the opportunity to work with the Al Ali family to replicate what we've achieved with many of our clients with the Al Ali family. Thank you. الاستاد اللي حضراتكم شفتوه منذ دقائق اللي صورته كانت معانا ده اللي علّى من قيمه النادي اللي تم تنفيذ هذا الاستاد ليه، وده بيقول قد ايه انه انشاء استادات عالميه بيرفع من قيمه الانديه، وده نموذج زي ما حضراتكم شايفين في هذا الرسم البياني الخاص بفريق دالاس كاوبويز، وقد ايه انه انشاء هذا الاستاد بهذا المستوى فرق جدا مع مستوى النادي. Thank you, Mr. Allen. Thank you. Thank you, Mr. James. Thank you, Alan. That was really good. So, looking at Wembley again, because we touched on Wembley before, as a little bit more detail in what we achieved in a similar process to what went through on the Dallas Cowboys, but in a football stadium. حضراتكم دلوقتي هتسمعوا او جزء من العرض خاص بنموذج مثيل تم تنفيذه لاستاد كاوبويز اللي كنا لسه بنتكلم عليه. Here we can see the cost of Wembley per seat. So this is the cost of everything to build that stadium divided by the number of seats in the stadium.
ده بالنسبة لتكلفة إنشاء استاد ويمبلي والتكلفة اللي بتتقسم على كل المقاعد اللي موجودة في الاستاد. And it's very comparable to other major national stadiums. But when you compare it to cost per square meter of the actual building, it suddenly becomes very good value for money. ودي مقارنة يعني مش المقارنة السليمة، إنما لما تيجي تعمل المقارنة دي بناء على كل متر مربع والعوائد اللي بتتحقق هتلاقوا إنه ده بيحقق عائد طيب جدا. And the principal reason for that, in red you can see the old Wembley footprint that you'll remember with the twin towers that were demolished. And the new Wembley is huge compared to it. It bulges out on one side because of all the hospitality and corporate facilities. دي المقارنة دي بتبان لحضراتكم في الفرق ما بين استاد ويمبلي القديم وبعد ما تم تجديده، ده بالرسم بيوضح مقارنة حجم استاد ويمبلي القديم بالجديد وبيبين ازاي تمت مضاعفة حجم المبنى وحجم المقاعد وبالتالي زود من الإيرادات. So the old Wembley, which we were familiar with, had a certain scale and mass, and the new Wembley absolutely dwarfs it. استاد ويمبلي القديم كان ليه مساحة محددة، إنما الاستاد الجديد بعد ما تم التطوير المساحة دي تم الاستفادة بأكبر قدر ممكن منها. And this is principally due to safety regulations and trying to make the stadium safe for all its patrons and make it comfortable for all its patrons. كان العنصرين الأساسيين في التنفيذ هو ضمان إنه يحقق راحة لكل الوافدين للاستاد، بالإضافة إلى إنه عنصر الأمان هو الأهم بالنسبة لهم في عملية التنفيذ. But something we did to Wembley, which we weren't asked to do, was we also examined how we could improve the revenue and the operating profit of the actual stadium. حاجة من الحاجات اللي تم تكليفهم بها كشركة أيضا هو إزاي يتم تعظيم العائد من تنفيذ هذا الاستاد بعد تطويره. So everything to the left of this line, which is fundamentally resembles more of a shopping mall than a stadium, is the parts that make most of the money inside Wembley Stadium. كل حاجة موجودة على شمال السهم اللي هي الجزء الملون اللي حضراتكم شايفينه ده يعني مش مرتبط قوي بالملعب، لأن هو فكرة أكتر إن هو شوبينج مول موجود بيحقق عائد قوي برضو لاستاد ويمبلي. So those components that we added to generate revenue also deliver excellent experiences for all the fans and all the members all the time. دي يعني خدمات إضافية تم إضافتها حوالين الاستاد اللي بتحقق عائد طيب جدا، بالإضافة إنه بيستفيد منها كل محب أو مشجعو النادي وكل الوافدين على استاد ويمبلي. And we didn't stop there. We wanted to bring different fans into the stadium as well. People who like different types of sport and different forms of entertainment. ما حبوش بس في تنفيذ الاستاد وتطويره استاد ويمبلي انه يكون مختص فقط بكرة القدم، انما فكروا ازاي يقدروا يجذبوا مزيد من الرياضات ومحبي الرياضات الاخرى وبالتالي نفذوه بالشكل اللي حضراتكم شايفين. And the effect that has on the business and the bottom line, you can see on the left is the revenue generated by the old Wembley Stadium, and on the right you can see the new Wembley Stadium. تأثير كل المعلومات اللي حضراتكم سمعتوها دي على عملية تطوير استاد ويمبلي. على اليسار ده العائد اللي كان بيحققه استاد ويمبلي، على اليمين بعد ما تم التطوير ده العائد اللي بيحققه استاد ويمبلي. And you can see at the bottom the general admission spectators is in blue, and that's pretty similar because the capacity of the old and the new stadium was very similar. Can you repeat that again, please? I was saying that the area in blue at the bottom is the general admission spectators, and the revenue generated by them is very similar across the old and new stadiums. بالنسبة للمنطقة الزرقاء دور الجنرال سبكتيتورز، ممكن حد يساعدني هنا عشان مش ده عائدات الدخول، تمام، ويمكن ما فرقتش في الجزء ده بشكل كبير ما بين الاستاد القديم والاستاد الجديد. But the big difference is the green part, which is the hospitality and the premium spectators, people who are paying an additional sum of money to have a meal or to have a different experience beyond the football match on loan. طيب يعني لو انا فهمت صح الازرق ده هو زي الدرجه الثالثه عندنا، تمام. بالنسبه للاخضر معلش ان انا مش مترجم فوري على فكره، فالمساعده حميده يعني.
الجزء الازرق الخاص بيوم المباراه، الدخل من يوم المباراه. تمام. والجزء اللي في النص ما بيبقاش فيه مباريات، ده العائد اللي بيحققه برضو. والجزء الاخضر ده اللي بيحققه المقاعد المميزه. هتكمل ارجوك اتفضل. طيب السلام عليكم. هم بس بيوضحوا نقطه خاصه بملعب ويمبلي بالتصور القديم بتاعه والتصور الجديد. حصل زياده مقاعد في ملعب ويمبلي بحوالي 10000 مقعد. ال 10000 دول كانوا خاصين بالفي اي بي اريا، فبالتالي الفي اي بي اريا دي او الفي اي بي سيتس زودت الايرادات بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالاسترليني. يعني المفروض ده 18 مليون استرليني ده الملعب القديم، والايرادات وصلت لحد تقريبا 60 او 65 مليون استرليني في السنه ايرادات الملعب. اللي بيوضح الفرق بس احنا بنتكلم يوم المباراه اللي بالازرق دي التيكتس العاديه النورمال، الاخضر ده المقاعد المميزه. فاللي احنا بنشوفه ان المقاعد المميزه بتجيب دخل تقريبا 3 اضعاف المقاعد العاديه رغم ان هي عددها اقل. فيمكن دي حاجه احنا مفتقدينها برضو هنا في الاستادات عندنا في مصر، لان الاستادات عندنا يمكن المقاعد المميزه بتكون دايما بدعوات او بتكون مش بالشكل اللي بيضر دخل للنادي بشكل كبير. فطبعا احنا لو عملنا النظام الفي اي بي بوكس زي ما بيتعمل بره بتبقى نسبته حوالي 10% فقط من اجمالي الاستاد، بس نسبه الدخل بتاعته بتبقى حوالي من 60 ل 70%. فاحنا الشريحه دي او الجزء ده اللي هو 60 او 70% احنا مفتقدينه بشكل كبير. عندنا فقط الحته الخاصه بالتيكتس العاديه. انت فين من بدري يا راجل. So the point I'm making. Sorry, just for interruption. الجزء الاخضر ده كمان جيمس اشار الى انه ليه العائد ده بيبقى اكتر، لانه في خدمات اضافيه بتقدم للي بيروحوا في المنطقه دي، وده طبعا بيبقى في ليه مقابل مالي، وبالتالي ده اللي بيزود من العائد. The main point here is the team that we've assembled on the stage will do exactly this outcome for Al Ahly. And the only question will be is how you wisely reinvest that extra revenue, that money, to grow the club's success and future. الخطه اللي موضوعه للاستاد الخاص بالنادي الاهلي هي بالظبط هتحقق العائد زي اللي حضراتكم شايفينه ده نموذج ليه، فده اللي هيتحقق من خلال استاد النادي الاهلي. السؤال بس هو اهم حاجه او اهم شيء هو ازاي هيتم استخدام هذا العائد في تعظيم الفايده منه والارتقاء بالنادي الاهلي اكتر. Thank you. The last example I just want to share, because so far we've talked about how we're going to generate additional revenue from the physical asset of the stadium and use that for the good and the future growth of the club. I was listening to something else, obviously. I was saying that so far we've focused primarily on how we're going to generate additional revenue from the physical asset of the stadium, which at the moment is underused and underutilized, and then use that revenue to grow the future success and wealth of the club. حتى هذه المرحلة كل اللي اتكلمنا عليه هو فكرة الاستاد ازاي هيتم انشاؤه وازاي هيحقق عائد قوي جدا للنادي، واهم شيء طبعا زي ما قلنا هو ازاي الاستفادة من هذه الايرادات عشان النادي يرتقي اكتر ويوصل لمراكز اعلى. But the example here shows how Olympique Lyonnais in France, how they went about raising the money and the investment to do just that as well. انما النموذج اللي احنا هيتم عرضه دلوقتي هو الاستاد جروباما، وده ازاي تم الاستفاده كمان من الملعب الجديد الاولمبي علشان يتم تعظيم العائد ايضا للنادي. So Olympique Lyonnais share a very similar level of success in their own country as you have here in Africa. If anything, you're a stronger and better club than they are. So what they have achieved, you should be able to achieve to a higher level. طيب خليني بس اعيد جزء يمكن ده اللي انا اغفلته في الجزء اللي فات، وهو انه ازاي بيتم ايجاد الايرادات اللي من خلالها بيتم تنفيذ هذه الاستادات. ده الجزء اللي بيتم شرحه دلوقتي. Olympique Lyonnais had a vision of not just creating a stadium, but they wanted a precinct that was multi-purpose, multi-sport, and shopping and hotels as well. هذا الاستاد ما كانش الغرض منه هو انشاء استاد فقط، انما كان انه يبقى استاد متعدد الاستخدامات ويكون في فندق في محيطه وفي بعض المطاعم وخدمات تقدر تعظم من الدخل للنادي.
And so by 2016, they had opened their dream. They'd achieved the new stadium, a fraction under 60,000 seats. في 2016 تم تنفيذ هذا الاستاد واللي بيسعى إلى حوالي 60,000 مشجع أو يعني من الجمهور. But what was interesting about this, it cost 405 million euros, and it's how they raised that money. اللي كان النقطة بس المهمة جدا لازم يوضحها هو إنه تكلفة إنشاء الاستاد وقتها اتكلف 405 مليون يورو، وهنا المهم نعرف إزاي هذا الرقم يعني قدروا يوجدوه عشان ينفذوا هذا الاستاد. And it was also the first privately financed stadium ever built in France. ده كان أول استاد يعني يتم تمويله من القطاع الخاص في فرنسا. Every other stadium is owned by the state and operated by the state. ومع ذلك هو الاستاد مملوك إلى الدولة وبيتم إدارته من قبل الدولة. So I think we can all see the similarities of their dream with your dream. وبالتالي احنا نقدر هنا نشوف يعني النقاط المشابهة أو التشابه ما بين النموذج ده ونموذج الاستاد اللي المفروض يتم تنفيذه في النادي الأهلي. Mark McDonald were very active in supporting how the investment was grown and how it was risen, and we also worked with the banks to reduce their concerns and technical risk. Excuse me, repeat this part again. بس خليني أوضح لحضراتكم معلش عشان قلت معلومة مش دقيقة. الاستاد اللي تم تنفيذه من القطاع الخاص ده الاستاد الوحيد اللي مش مملوك للدولة ولا يدار بالدولة، إنما كل الاستادات التانية في فرنسا الدولة هي اللي بتديرها والدولة هي اللي مولتها. And the only reason I show this slide is to achieve the outcomes that they wanted in their dream. They had to approach 11 banks and 7 bonding institutes, private investment companies, and we helped to piece that deal together. كان في مجهود كبير جدا بذل في تنفيذ هذا الاستاد لأن تم مخاطبة 11 بنك والعديد من المؤسسات عشان تقدر ان هي تمول هذا المشروع، والشركة مارك ماكدونالد ساهموا فيه أو ساعدوهم في ده. And the outcomes they achieved were growth across the board, more fans, more revenue from those fans willingly paying for those excellent services they were now receiving. I was just saying that the outcomes that we promised on Wembley and the Dallas Cowboys, they've achieved very similar outcomes here through that approach, but the real skill was the funding mechanism. بعد ما يعني موضوع التمويل والإنشاء تم، ده العائد اللي بدأ يحققه الاستاد بعد ما تم تنفيذه، وطبعا العائد يعني بقى أكبر بكتير مما كان عليه من قبل. So going back to the vision, I think perhaps this makes a little bit more sense now that the working left to right, we're going to generate more revenue by having better experiences for everybody. And then we're going to use that revenue to propel the club forward through an unparalleled period of success. And then that's going to drive the club up the world rankings and raise your global profile. بيعود مرة تانية للرؤية لتنفيذ الاستاد الخاص بالنادي الأهلي، إنه تنفيذ الاستاد زي ما هو موجود في الصورة كده مثلا على اليسار هو ده اللي هيحقق مزيد من البطولات وهيحقق عائد أعلى وإيرادات أعلى للنادي، وبالتالي ده يساهم في إنه يتم دفع النادي الأهلي إلى مراكز أكثر تقدما على مستوى العالم. Thank you. Thank you, James. Thank you, Alan. هبتدي انا؟ مفيش اسئله. مفيش خلاص. ماشي. هادي بس. ماشي. يمكن احنا اخذنا من وقت حضراتكم كتير، لكن دي كانت رؤيه بنحاول ان احنا نقول لحضراتكم احنا بنفكر ازاي. ودلوقتي جت يعني بشكر طبعا كل الناس حاضرين من حضراتكم، وكمان عاوز نختم يعني مؤتمرنا. كنت اتمنى طبعا ان احنا نستقبل اسئله، لكن الوقت ضغطنا جدا، فعندنا ندوات قادمه. اي سؤال تحت امركم ان احنا ممكن ان احنا نجاوب حضراتكم عليه.
دلوقتي عايزين نقدم بعد اذنك يا استاذ رامي، عايزين نقدم القائمه بتاعتنا بقى، القائمه اللي هي السلوجان بتاعها يعني محمود، عايزين نبتدي القائمه بتاعتنا. اتفضل. طيب يعني نرجو ان يتفضلوا معانا على المسرح علشان كمان لالتقاط الصوره الجماعيه. المرشح لمنصب نائب رئيس عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بانتخاب عن دورات من عام 2000 إلى عام 2014 وزير الدولة الأسبق لشؤون الرياضة الأستاذ العمري فاروق. المرشح لمنصب أمين صندوق وعضو مجلس إدارة النادي ل3 سنوات متتالية ومساعد أمين صندوق ثم نائب لأمين صندوق من دورة 2009 ل 2014 الأستاذ خالد الدرندلي. المرشح لعضو مجلس إدارة المدير العام الإقليمي والعضو المنتدب لشركة كومباس ونجل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي. الرئيس الأسبق للنادي الأهلي المهندس خالد مرتجي. اتفضل. المرشحة لعضو مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2004 ل 2014 وعضو اللجنة الأولمبية الدولية وبطلة السباحة دكتورة رانيا علواني. المرشح لعضو مجلس إدارة نائب الرئيس لبنك المشرق مصر ورئيس قطاع الاستثمار وأسواق المال بالبنك الأستاذ إبراهيم الكفراوي. المرشح لعضو مجلس إدارة بطل كرة اليد ورئيس مجلس إدارة شركة POD كابتن جوهر نبيل. المرشح عضو مجلس إدارة عضو لجنة تنمية الموارد بالأهلي من 2002 ل 2009 وعضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006 رئيس قطاع المؤسسات الاستراتيجية وكبار العملاء ببنك CIB الأستاذ طارق أنديل. المرشح لعضو مجلس إدارة نائب العضو المنتدب لشركة دومتي ومدير التخطيط والمتابعة الأستاذ محمد الضماطي. المرشح لعضوية مجلس الإدارة شباب عضو لجنة تنمية الموارد بالنادي الأهلي من 2009 ل 2014 ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد الجرحي الأستاذ محمد الجرحي. المرشح لعضوية مجلس الإدارة شباب بطل العالم للكاراتيه وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي طبيب الأسنان الدكتور مهند مجدي. نمسك ايد بعد كده. ده أي حاجة ملخلخة يظبطها على طول. المرشح لعضوية مجلس الإدارة شباب معيد كلية هندسة مدني بالجامعة الأمريكية والحاصل على ماجستير في الإدارة الرياضية جامعة ريال مدريد بإسبانيا المهندس محمد سراج. شكرا يا استاذ رامي. حضراتكم دي القائمه اللي احنا باذن الله تعالى يعني حطينا ايدينا في ايدين بعض وعشان نشترك مع بعض في اداره نادينا باذن الله الفتره القادمه ان شاء الله ونحوز على ثقه الاعضاء باذن الله العاملين. لكن عايزك اقول حاجه مهمه قبل ما نختم. لما جيت افكر في موضوع القائمه وعناصر القائمه، في هنا عناصر قبل ما اتكلم على زمايلي الموجودين جوه المجلس، في عناصر كتير موجود دلوقتي. انا طبعا مش شايف كويس، لكن هشام العمري، الدكتور بجنيد، غزاوي، مش عارف ممكن الحقيقه هو ده النادي الاهلي كانوا موجودين. كابتن زيزو طبعا، كابتن سينا عبد ربه طبعا، انا مش شايف في عينيا فمش عارف مين مشي ولا لا. فالحقيقه يمكن كلهم كانوا يعني عاوزين يكونوا موجودين، لا اما في مجلس اداره او داعمين، والنهارده هم في وسطينا. يا جماعه ده النادي الاهلي، زي ما كنا بنتكلم من اول لحظه على البرزنتيشن اللي احنا عملناها. النادي الاهلي في يعني عظمته في ناسه، عظمته في اعضائه، عظمته في رجاله. هم مش موجودين لكن داعمين واكتر ناس بيشتغلوا دلوقتي عشان يخدموا مجلسهم ويخدموا ناديهم الفتره اللي جايه. ازاي نختار بقى احنا اعضاء مجلس اداره؟
او انا فكرت ازاي؟ فكرت لازم يكون في 3 عناصر النادي الاهلي محتاجهم، ولاحظت انه محتاجهم الفتره اللي فاتت. لازم يكون هناك عنصر خبره في مجالس سابقه قبل كده، وده اللي موجود قدام حضراتكم. بقى 50% من المجلس بيا عنصر خبره، وممزوج العنصر ده بعنصر السن، يعني انا اكبر واحد فيهم، لكن ممزوج ده ان هو السن اللي يستطيع ان شاء الله يكون هناك فيه قيادات، ونقدم قيادات قادمه للنادي الاهلي وعندهم من الخبرات الكثير في مجالس ادارات سابقه، يعرفوا يعني ايه نادي اهلي، ويعرفوا يعني ايه يتخذ القرار في النادي الاهلي. نمره 2 وجوه جديده. النهارده بنقدم وجوه جديده حضراتكم شايفينهم، وجوه جديده وشباب، الاثنين قريبين من بعض، وكلهم برضو عندهم من الطموح والامل انهم يخدموا ناديهم، وباذن الله يكونوا برضو دي الكوادر اللي ممكن نقدمها للنادي بعد كده. لان احنا حتى كنت بتكلم على الشباب، ان شاء الله الدوره اللي جايه نلاقي شباب تاني موجود هنا برضو في نفس المكان، شباب تاني موجودين. عايز اعرف نتكلم مع بعض على اللي انا بقى اتعلمته جوه مجالس ادارات النادي الاهلي المتعاقبه اللي انا اشتغلت عليها. النادي الاهلي مجلس ادارته هو عضو مجلس اداره داخل غرفه مجلس اداره النادي الاهلي، يستمع للناس ويبقى قريب من الناس وكل حاجه، لكن هو بيضع سياسات داخل المجلس ويتابع تنفيذ السياسات. لكن ما ينفعش عضو مجلس اداره يقوم بعمل تنفيذي، لان لو اخطا عضو مجلس اداره مين ممكن يحاسبه؟ محدش يقدر يحاسبه، لا نملك الحساب. لكن لما يكون في مدير كفء ونقول له احنا سياستنا كذا ونتابع تنفيذ هذه السياسه، ده عضو مجلس اداره. عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاعلام، بوجود